हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल तूर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी +1 क्लास के लिए जिहड़ा तुहाडा एक्सटेंसिव स्टडी पार्ट सी है जनरल इंग्लिश का। उस दे विच आपां करांगे अज सैकेंड चैप्टर द टाइगर इन द टनल। रस्किन बॉन्ड की जोड़ी लिखी गया चैप्टर है ये। इस दे जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो दे विच आपां करांगे पार्ट सी दे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इस दे विच जिहड़े सिलैक्टेड क्वेश्चन ने जिहड़े सानूं लगदा कि हाँ इंपोर्टेंट ने एग्जाम्स दे लई ते सानूं प्रिपेयर करने चाहिए ने। सो ध्यान नाल करना, वीडियो नूं लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वट वर दी साउंड्स दैट ब्रोक दी साइलेंस ऑफ द नाइट। कि किहड़ियां आवाज़ां ने जिहड़ी रात दी जिहड़ी साइलेंस हुंदा शांति सी जिहड़ी बनी हुई उत्थे उसनूं भंग करता सी, उसनूं तोड़ता सी। इसका आंसर है अपने को वन वॉज दी श्रिल क्राई ऑफ किकैडा। किकैडा की हुंदा, किकैडा एक कीड़े की किस्म आ। रैया नां दा जिहड़ा कीड़ा हुंदा है उसनूं जिहड़ा किकैडा बोलिया जांदा। श्रिल क्राई ऑफ किकैडा कि उसकी जिहड़ी तिखी आवाज़ एक तां। एंड दी अदर वॉज हैमरिंग ऑफ वुड पिकर ते एक जिहड़ा लक्कड़ का कुछ बनया होया सी उसकी जिहड़ी खोखली ठक ठक की आवाज़। हमरिंग की हुंदा ठक ठक की आवाज़, खोखली ठक ठक की आवाज़ सी जिहड़ी वुड पिकर दी। ओह इन्हां दो चीज़ां ने जिहड़ी रात की जिहड़ी साइलेंस सी शांति सी उसनूं भंग कीता सी। एक तां कीड़े की तिखी आवाज़ ने ते दूजा खोखली ठक ठक की आवाज़ ने लक्कड़ की। सैकेंड क्वेश्चन इज़ वट ड्यूटीज़ हैड वेल्दो टू परफॉर्म। किहड़ियां ड्यूटीज़ ने जिहड़ियां वेल्दो है जिहड़िया वो वेल्दो वो निभाउंदा सी, परफॉर्म करदा सी। सो इस दे विच अपना आंसर है वेल्दो वर्कड एट अ स्मॉल रेलवे स्टेशन। जिहड़ा वेल्दो सी वो की करदा सी, वो रेलवे स्टेशन एक छोटे जे रेलवे स्टेशन ते काम करदा सी। हिज फर्स्ट ड्यूटी वॉज टू शो सिग्नल टू दी ट्रेन्स। ਉਹਦਾ फस्ट ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਲੈਂਪ ਵਾਸ ਬਰਨਿੰਗ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਂਪ ਵਾਸ ਬਰਨਿੰਗ ਐਟ ਨਾਈਟ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਪ ਆ ਉਹ ਜਗਦਾ ਰਹੇ, ਉਸਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੋ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, फस्ट ड्यूटी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सिग्नल देना सी ट्रेनस ਨੂੰ, सैकेंड ड्यूटी उसकी ਜਿਹੜਾ लैंप ਨੂੰ जगा के रखना सी। थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई हैड बेल्दियो टू वर्क एज अ खलासी। कि एज अ खलासी ਜਿਹੜਾ ਉਹ वर्क क्यों करता सी, क्यों की लोड़ सी उसनूं, काम क्यों करता सी ਉਹ। इसका आंसर है बिकॉज देयर स्मॉल राइस फील्ड डिड नॉट प्रोवाइड दैम विद मोर दैन अ वेयर लिविंग। कि ਜਿਹੜੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट वॉज वेल्दोस एक्स लाइक। एक्स का मीनिंग की होंदा कुहाड़ी। कुहाड़ी जिहड़ी लक्कड़ दी बनी होंदी आ, कि जिहड़ी वेल्दो दी जिहड़ी कुहाड़ी सी वो किस तरह दी सी, किस तरह दी दिखदी सी। इसका आंसर है अपने को ब्रदर्स एक्स वॉज स्मॉल एंड फ्रगाइल टू लुक एट बट डेडली वैन इन यूज। फ्रगाइल की हुंदा कमज़ोर, कि देखण दे विच तां ओह कमज़ोर जी लगदी सी उसकी जिहड़ी कुहाड़ी सी। टू लुक एट देखण दे विच ओह कमज़ोर जी लगदी सी। बट डेडली वैन इन यूज, बट जदों उसकी वरतों करदे सी तां ओह नुकसानदायक सी जां खतरनाक सी। डेडली हो गया खतरनाक, कि जदों उसनूं वरत्या जांदा सी तां ओह एक खतरनाक चीज़ सी, बट देखण दे विच जिहड़ी ओह कमज़ोर लगदी सी। वाई डिड वेल्दो नॉट रन अवे फ्रॉम द टाइगर। कि जिहड़ा वेल्दो सी ओह टाइगर तो दूर क्यों नहीं भज्जिया। रन अवे फ्रॉम द टाइगर, उस तो दूर क्यों नहीं भज्जिया टाइगर तो।
Its answer is Veldo did not run away from the tiger because there was no shelter for him. Shelter हो गया कि उसदे कोल कोई बचन की थां नहीं हैगी सी। सो क्यों वो जिहड़ा उस तो दूर नहीं सी भज्जिया? बिकॉज देयर वॉज नो शैल्टर फॉर हिम, कोई उसके लिए बचन वाली थां जिहड़ी नहीं हैगी सी। He knew that in the dark the tiger would be more sure-footed and would soon be upon him from behind। कि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਫੁੱਟਡ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ। ਵੁੱਡ ਸੂਨ ਬੀ ਅਪੋਨ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜਿਆ। ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਫਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਲਡੋ ਐਂਡ ਦੀ ਟਾਈਗਰ। ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਟਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਗਰ ਅਟੈਕ ਬਿਲਡੋ ਵੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸਿਗਨਲ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਬਿਲਡੋ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਡੋ ਜੰਪ ਟੂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਵਿਦ ਹਿਸ ਐਕਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਵਿਦ ਹਿਸ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਰੋਰਡ ਲਾਊਡਲੀ ਵਿਦ ਪੇਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਾਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਾਇਆ। ਬਿਲਡੋ ਹੈਡ ਹਿੱਟ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਸੋ ਬੈਡਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡੋ ਆ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਦੈਟ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਵੈਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਰਾਈਵ ਦੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਸ ਹੀ ਟੂ ਵਾਸ ਕਿਲਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਅਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਡਾਈ। ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। The tiger was badly wounded during his encounter with Veldo at the signal post। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਲੀ ਬਾਊਂਡਡ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਿਲਡੋ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦੀ ਟਰੈਕ। ਆਫਟਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਿਲਡੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਰੋਰਿੰਗ ਵਿਦ ਪੇਨ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਗਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਵੈਨ ਹੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਇਨ ਦੀ ਹਾਫ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਜਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਦੇ। ਆਵਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਡੈਥ ਇਫੈਕਟ ਤੇਂਬੂ। ਤੇਂਬੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਡੈਥ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਆਫਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਤੇਂਬੂਜ਼ ਮਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਫੈਲ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰਸ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਟਰਨਲ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਫॉर +1 ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। Please like and share video.